ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 11 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़ देना चाहता हूँ। इस जगह पे लिखा है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। सो प्रभु अपने वचन दे पढ़े ते सुने जान देते पढ़े। जदों असीं इस जगह ते पढ़ते हाँ तो एक खास शब्द का इस्तेमाल इस जगह ते किया गया है। इस जगह पे लिखा गया है कि और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। सो मसीही शब्द का इस्तेमाल इस जगह पे किया गया है और इस वचन का जो शीर्षक मैं अज रखा है वो है सच्चे मसीही। जिस तरीके नाल इस जगह पे लिखा गया है कि चेले सब तो पहला अंताकिया दे विच मसीही कहलाए। सो उसे दे बारे मैं अज तुहाडे नाल गलबात करनी चाहता हाँ। मसीही अखवाना एक बड़े वड्डे खुशी की गल है, पर इस जगह ते जदों असीं जेकर देखिए जदां बरनबास ते पौलुस इस जगह ते रह के प्रभु का काम कर रहे सीगे, सेवकाई कर रहे सीगे, तां इस जगह ते लोग उन्हां नूं मसीही कहन लगे। मेरे प्रियो, मैं तुहानूं दसना चाहता हाँ कि यह शब्द खुशी दे नाल या आदर दे वजों इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अंताकिया दे लोकां ने इस शब्द नूं एक मजाक दे रूप दे विच इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो चेलियां दा ते उन्हां सारे लोकां दा जो प्रभु यीशु मसीह दा अनुकरण कर रहे सीगे, उन्हां दे पिछे चल रहे सीगे, उन्हां दा मजाक उड़ा सकन। पर खुशी दी गल यह है कि चेलियां ने इस शब्द नूं आदर दे नाल स्वीकार किया, क्योंकि जदों असीं इस शब्द नूं वेखदे हां तां इस शब्द का जो मतलब है वो ये है मसीह यीशु दे पिछे चलण वाले या फिर मसीह यीशु वर्गे। सो इस शब्द नूं चेलियां ने बड़े आनंद दे नाल ते आदर दे नाल स्वीकार किया ते अज असीं जानदे हां कि पूरे संसार दे विच इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे संसार के लोग इस शब्द नूं इस्तेमाल करते हैं मसीहां दे लई, उन्हां लोकां दे लई जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलते हैं। सो पर दुख की गल यह है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह भैन भाई इस शब्द के मतलब नूं भुल चुके हैं। वो सिर्फ ते सिर्फ अपने जीवना दे विच इस शब्द का एक टैग लै लैंदे ने कि हाँ असी मसीही हाँ, पर वो जो जीवन हुंदा है वो मसीह तो दूर हुंदा है। सो इसलिए अज दे वचन दे विच असीं सिखांगे कि सच्चे मसीही होने का की मतलब है, या फिर सच्चा मसीही कौन है, या सच्चा मसीही किन्नू कहा जा सकता है। सो आइए असीं वचनां दे विच अगे वधांगे ते कुछ गल्लां दे उत्ते ध्यान देवांगे। असीं पढ़ांगे यूहन्ना दी पत्री उसका 14 बाब उसकी 15 आयत नूं। इस जगह पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं फिर तो पढ़ देना चाहता हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सो प्रभु दे वचन दे विच लिखा है, जदों असीं अपने आप नूं मसीही कहंदे हाँ, जदों असीं इस गल नूं करदे हाँ कि हाँ मैं मसीही हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलण वाला हाँ, मैं क्रिश्चियन हाँ, मैं प्रभु नूं जानदा हाँ, तां प्रभु दा वचन कहंदा है कि जेकर तुसीं मेरे नाल प्रेम रखते हो तां तुसीं मेरियां आग्यावां नूं मनोगे। सो मेरे प्रियो, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ, मैं एक मसीह परिवार दे विच पैदा होया और मेरी परवरिश मसीह मापियां दे वल्लों कीती गई। पर मैं बचपन तो लैके अज के दिन दे विच जदों उस एरिया दे विच देखदा हाँ या अपने शहर दे विच वेखदा हाँ तां मसीहियां दा स्टेटस है जो वो बहुत नीवें पद्धर ते वेख्या जांदा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਸੀਹਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਸੀਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ यूहन्ना ਦੇ सुसमाचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, इस जगह पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सो जो मसीह जीवन है वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है, वो सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, असल दे विच एक जीवन है जो कि प्रभु यीशु मसीह दे विच होके चलना है। सो जिस तरह इस जगह ते लिखा है कि जेकर असी कहते हाँ कि असी मसीही हाँ, जेकर असी कहते हाँ कि असी मसीह नूं प्रेम करते हाँ, तो वो सिर्फ साडे मसीही नाम अखवाउण दे करके नहीं है, या फिर वो इस करके नहीं है कि साडे माता पिता ने सानू नाम दे दिता अभिषेक मसीह, या होर कोई नाम दे के उसके पीछे मसीह लगा दिता, या फिर असी मसीह परिवार दे विच पैदा होए हैं ते असी मसीह हाँ। इस तरीके दे नाल नहीं है, बल्कि मसीह असी उस समय बनते हाँ जदों असी प्रभु दीआं आग्यावां दा अनुकरण करना शुरू करते हाँ, जदों असी उसदे हुक्मां ते विधियां दे उत्ते चलना शुरू करते हाँ, जिस समय साडा जीवन परिवर्तित हो जाता है, उस समय असी मसीही हुंदे हाँ। नाम दे मसीही होना जरूरी ते काफ़ी नहीं है। सच्चाई ये है, प्रभु कहते ने, जेकर तुसी कहते हो कि असी प्रभु तेरे नाल प्रेम रखते हाँ, असी तेरे लोग हाँ, असी तेरे पिछे चलन वाले हाँ, तो जरूरी है कि असी उस दियां आग्यावां नूं भी मन्नीए। हालेलुया। सो इस जगह ते ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मसीही होना सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक जीवन है, लाइफस्टाइल है। मसीह दे विच चलना है, उस दियां आग्यावां नूं मनना है, उस दियां हुक्मां नूं पूरा करना है, क्योंकि वो कहता है जेकर तुसीं मैनूं प्रेम करदे हो तो मेरी आग्यावां नूं भी मनोगे। हालेलुया। आग्यावां नूं मनना बहुत ज़रूरी है। असीं सिर्फ एक टाइटल लैके मसीह नहीं बन सकते, आग्या नूं मनना जरूरी है। अंताकिया दे विच उन्हां नूं मसीही कहा गया। क्यों? क्योंकि वो अपने पहले जीवन नूं छड्ड चुके सीगे। पौलुस ते बरनबास उन्हां दी अगुवाई कर रहे सीगे, चेले उन्हां नूं सिखा रहे सीगे, ते जदों उन्हां नूं सिखा रहे सीगे उन्हां दे जीवन परिवर्तित होण लग गए, ते लोकां ने देखना शुरू किया कि ये अपने जीवनां दे विच कुछ अलग ढंग तरीके दे काम कर रहे ने। फिर उन्होंने उन्हां लोकां नूं, मसीहियां नूं, या वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चल रहे सीगे, उन्हां नूं मजाक करना शुरू किया, पर उन्होंने उसनूं आदर दे नाल लिया कि हाँ असी नाम दे मसीही नहीं हाँ, असी अपने कम्मां दे वजों जाने जाते हाँ, असी अपने चाल चलन दे वजों जाने जाते हाँ। सो मसीह होना असल दे विच प्रभु यीशु मसीह दे स्वभाव नूं लै लेना है। हालेलुया। सो आइए असी एक होर आयत नूं पढ़ांगे। असी पढ़ांगे फिलिपियां दी पत्री, उसका 2 बाब, उसकी 5 आयत दे विच इस जगह ते लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲੀਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਰਟੀ ਮੇਕਰਸ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਾ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ पत्रस 2 बाब ਉਸ ਦੀ 14 आयत को पढ़ना चाहता हाँ मैं। इस जगह पे लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। फिर तो पढ़ना चाहता हाँ, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। मसीही अखवाना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲੀਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਸੀਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 15 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। सो इस जगह ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੂੰ। ਮਸੀਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੂੰ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀਅਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਕੀय ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸੀਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।